परिक्रमा का कार्यक्रम हुआ और अगरतला त्रिपुरा से लगभग 270 लोग यहां से गए, अलग अलग ट्रेनों में, फ्लाइट से, ब्रजमंडल में, वृंदावन में। जब हमारी यात्रा पूरी हुई, उत्थान एकादशी के बाद जब हम सब वापस आ रहे थे, राजधानी ट्रेन में दिल्ली से अगरतला आना था, लगभग 150 लोगों ने, कोई बच्चों का एग्जाम था, ट्रेन पीछे से इतनी भरी हुई आई, उसके एसी कोच, जनरल कोच, स्लीपर कोच सब इतने भरे हुए हैं लोकल लोगों से, उसमें घुसने की जगह नहीं। हमारे यात्री उसमें घुस नहीं सके और ट्रेन चली गई। अब 150 लोग वहां पर फंस गए। स्टेशन मास्टर, जो सुप्रिंटेंडेंट रिजर्वेशन ऑफिसर, उसको मिले, किसी ने हमारी सहायता नहीं करी। कई हम ऑफिसर्स को मिले, किसी ने हमारे को कहते हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन चली गई। तो हमारे दारिद्र्य भंजन प्रभु जी, श्रवण महाराज जी ने संपर्क किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री महामहिम मानिक शाह जी से। इन्होंने साथ साथ अपने मित्र श्री सुधांशु दास जी और इनकी पार्टी की जो एमपी है प्रतिमा भौमिक, उस समय दिल्ली में थी, दोनों की ड्यूटी लगाई और उनको बोला ये सारे मेरे अपने त्रिपुरा के लोग हैं, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। और प्रतिमा भौमिक जी ने मानिक शाह जी के कहने पर अगले दिन जो राजधानी में यात्री गए, सबको बोला कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, इसलिए एक भी यात्री को कोई किराया नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी इस सब का खर्चा वहन करेगी। ऐसी मुसीबत में जब हमारे 150 लोग फंसे पड़े हैं, कोई जाने का रास्ता नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी उस समय सहायता करी। हमारा पूरा चैतन्य गौड़िया मठ का जो वैष्णव समाज उनके लिए हृदय से धन्यवाद देता है और हम हमेशा उनके साथ हर तरह से खड़े रहेंगे, चाहे व्यक्तिगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चाहे पार्टी लेवल में, हर समय हम मानिक शाह जी के साथ हैं। हमारे प्रचारक श्याम सुंदर जी ने मुझे रिस्पेक्ट दी कि मैं सभा का संचालन करूं, किंतु यहां पे सभी बांग्ला भाषी है, मुझे इतनी बांग्ला नहीं आती है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा श्याम सुंदर जी से, वे ही सभा का संचालन करें। सभी बोले बांके बिहारी लाल की। दंडवत प्रणाम महाराज, আপনার आदेश निर्देश उपदेश আমি শিরোধারণ করলাম। বৈষ্ণবের আদেশ পালন করা এটাও বিশেষ একটি ভক্তির অঙ্গ, তাই আমি মহারাজার আদেশে আমাদের পরবর্তী বক্তা, আজকের যিনি ত্রিপুরা রাজ্যেরই নয় আমাদের রাষ্ট্রের সাধু সমাজের গৌরব, ত্রিপুরার শান্তিকালী আশ্রমের মহন্ত পূজ্যপাদ মাননীয় চিত্তজি মহারাজ, মহারাজ আপনি দয়া করে কিছু বলবেন। बोलो सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, दामोदर भगवान की, दामोदर व्रत की, शांतिकाली महाराज की।
ॐ अखण्डमण्डलकारणं व्याप्तं जनं चराचरं तत्पादं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय श्रीगुरुवे परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। प्रथमे আমি আমার ব্রহ্মাময়ী মহাশক্তি, তিনি ত্রিগুণময়ী সব মহাশক্তি, শ্রী শ্রী গুরুদেব শান্তিকালের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করে আজকে এই সনাতন ধর্মের মহাসম্মিলনে সমস্ত সনাতন ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং ধর্মের জন্য আপ্রাণ যারা আছেন তাদেরকে আমার শান্তিকালী আশ্রম তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। উপস্থিত এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী গুরু গোসাইগণ উপস্থিত আছেন মঞ্চেতে, ওদেরকে আমি আমার প্রণাম জানাই। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের সবচেয়ে আদরণীয়, সম্মানিত, জনপ্রিয় আমাদের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ককবরকে বলে সন্দক অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রণবজিৎ সিংহ রায়, আর আমার মাতার বাড়ি দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী মার এই আসনের বিধায়ক অভিষেক দেব রায়, তাদেরকেও আমার আশ্রম তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আজকে কিছুক্ষণ আগে আমাদের মহন্ত মহারাজ বলে গেছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে সত্যি প্রশংসনীয় এবং আমি উনিকে খুব ভালোবাসি। হনুমানের মতো বুক ছিঁড়ে দেখাতে পারে নাই, তাই দেখাতে পারবো না। আমি ওনাকে খুব ভালোবাসি, কেননা জনপ্রিয় যে জনপ্রিয় ওনার কাছে আমি দেখতে পেলাম। কেন শ্রীদেমনপুর বরকাথালে আমার একটি সিদ্ধেশ্বরী মায়ের মন্দির উদ্ঘাটনের সময় আমি ওনাকে বলেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রীজি, আমি যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কমিউনিকেশন পাচ্ছে না, তুমি একটু দয়া করে ওনার সঙ্গে ফোন করো। সঙ্গে সঙ্গে উনি ফোন করে আমাকে কমিউনিকেশন করাইলেন। তো যোগী আদিত্যনাথ আসবে, আমার ওখানে রাস্তা এবং পরিবেশ তুমি দেখবি, আমি ওনার কাছে সব কিছু দায়িত্ব দিলাম। সমস্ত মিনিস্টার এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে দেখে উনি এমনভাবে আমাকে যে এই প্রোগ্রাম করাইছে, সত্যি জনপ্রিয় হতো সব তার জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং রক্ষক, তাকেই বলে মুখ্যমন্ত্রী। শুধু আমাকে এই কাজ করছে বলে আমি প্রশংসা করিনি, ত্রিপুরা রাজ্যকে এমন শান্তি শৃঙ্খলাভাবে শান্তিতে উনি চালাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলে ওনার কাছে কোনো গৌরব অহংকার এই জিনিসগুলো আমি দেখছি না। সবাইকে আপন মনে করে উনি সবাইকে, প্রজাগণকে উনি সেবা করছে। তাই তিনি আমাদের ত্রিপুরাবাসীর জন্য অতি সৌভাগ্য এবং সাধনার ফল আমরা এমন একটি মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছি। তাই আমাদের এখানে যে কোনো সময় ওনাকে যদি আমি ডাকি বা ওনার সঙ্গে দেখা করতে বলে, উনি কোনো দ্বিধাবোধ করে নাই। যত কাজই থাকুক
সব কাজ ফেলে আমার সঙ্গে উনি প্রকাশ্যভাবে দেখা করেন। তাই আমি ওনাকে খুব অন্তর দিয়ে ভালোবাসি। আর আমাদের যে অর্থমন্ত্রী প্রণবজি সিংহ রায়, উনিকেও আমি খুব খুব অন্তর দিয়ে আমি আদর করি। উনি খুব ভালো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে, ওনাদের উপরেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা সব কিছু চলছে এবং চালাচ্ছে। এবার এই উদয়পুর অমরপুর এই দুটি সাব ডিভিশনের বন্যায় যে ক্ষতিগ্রস্তর জন্য ওনারা যেভাবে দাঁড়াচ্ছে আমাদের মানব জাতির জন্য, সত্যি প্রশংসনীয়। এমন করে কোনো মিনিস্টার এমন করে প্রজাগণকে সেবা করে না, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মিনিস্টারগুলি খুব জনতাকে সেবা করে। এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রশংসনীয়। আর একটি কথা বলবো, ধর্ম কথার অর্থ কি? ধর মন, মনকে ধর। আমরা কে, আমরা কি, আমাদের ধর্ম কি? ওই দিন আমি রসা বাড়িতে গিয়ে কিছু বাসন রেখেছিলাম। রসা বাড়িতে একটা স্কুল উদ্ঘাটনের মধ্যে গুজরাটের কিছু বক্তারা এসেছিল। ওখানে বাসন দেওয়ার ফলে আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে খ্রিস্টানরা এমনভাবে কমেন্ট করছে, মানে খুব দুঃখজনক। আমিও বলেছি আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্ম যারা করে তাদেরকে আমি সাবধান বলেছি, মানুষের কথায় আমাদের ধর্মকে বিক্রি করিও না, মানুষের দ্বারা নিজ বিক্রি করিও না। আর কোনোদিন প্রাকৃতিক ভগবানের সৃষ্টিকে আমরা কোনোদিন চেঞ্জ করতে পারি না। আমরা পারবো সূর্যকে চেঞ্জ করে বদলাতে? আমরা পারবো চন্দ্রকে চেঞ্জ করতে? যখন আমরা চন্দ্র সূর্যকে চেঞ্জ করতে পারে না, তো প্রাকৃতিকের দেওয়া ধর্ম কি করে চেঞ্জ করে? তাই আমি ওখানে রসা বাড়িতে বলেছিলাম, একটি শুয়োরের বাচ্চাকে 3 বার জলে চোপা দেও, সে ছাগলের বাচ্চা হবে না। তে তোমরা মানব হইয়া নিজ ধর্ম পালন কইরা কেন মানুষের কাছে 3 বার জল চোপা দিয়ে নিজ ধর্ম বলে খ্রিস্টান ধর্ম তোমরা খ্রিস্টান হয়ে যাও? প্রাকৃতিকের সৃষ্টি, একটি কাঁঠাল গাছকে যদি জলে চোবা দিয়ে যদি আম গাছ না হয়, তুমি মানব সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে তোমাকে 3 বার জলে চোবা দিয়ে তুমি কি করে খ্রিস্টান ধর্ম হয়ে যায়? তুমি কি ধর্ম সৃষ্টি করছো? ধর্ম কি তোমার হাতের সৃষ্টি? তুমি কি ধর্ম বানাইছো? তার জন্য আমি বলেছিলাম তোমরা কোনোদিন মানুষের এই কথাগুলি তোমরা বিশ্বাস করে নিজ ধর্মকে পরিত্যাগ করো না। আমার ধর্ম আমার মা, আমার ধর্ম আমার সাংস্কৃতিক, আমার ধর্ম আমার কালচারের। আমি ছোটবেলায় আমি লজ্জা কি জিনিস চিনি না, ছোটবেলায় আমি লজ্জা কি জিনিস জানি না। আমি উলঙ্গ নেঙ্গা ভাবে মা নাচি, মা বলে বাবা অনেক লোক আসতে আছে, তুমি লজ্জা করো না, প্যান্ট পরো মা, বাবা প্যান্ট পরো। সে সময় আমি লজ্জা কি জিনিস জানি। আমার মা আমাকে প্রথম লজ্জা কি জিনিস শিখাচ্ছে। আমার মাই শ্রেষ্ঠ, আমার প্রথম গুরু। রাত্রেবেলায় দরজা খুলে আমি ঘর থেকে বাইর হয়ে যাই, ডর ভয় কি জিনিস আমি জানি না। মা বলে বাবা শিয়াল আছে, বিড়াল আছে, তুমি বই করো না, ঘরে ঢুকো বাবা। সে সময় আমি জানি বই কি জিনিস, ডর কি জিনিস। আমার মায় আমাকে প্রথম শিখাইছে। তার জন্য আমার ধর্মই আমার মা, আমার প্রথম গুরু আমার মা। মার বিনে আমার কেউ নাই এই জগতে। পৃথিবীতে আমি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মার কুল ছাড়া আমি কি কাউকে চিনি না। আমার পিতাকে এটাও আমি চিনি না। আমার মা যে সময় একটু বড় হয়, আমার মা বলে যাও বাবা, তোমার বাবার সঙ্গে তুমি স্নান করে আসো, তোমার বাবার সঙ্গে বসে খাও, তোমার বাবার সঙ্গে ঘুমাও। সে সময় আমার মা আমার পিতৃ পরিচয় দেয়। এর আগে তো আমি পিতা ভাই বোন কাউকে চিনি না, মা বাদে আমি কাউকে চিনি না। তাহলে আমার ধর্মই আমার মা। তাই আমি ওই দিনই বলেছি, আবার তোমরা যদি মাতৃধর্ম যদি তোমরা তা করতে পারছো,
যদি মাতৃখাদ্য যদি যেদিন ত্যাগ করতে পারছো সেদিন আমি বুঝবো যে তুমি মাতৃধর্ম ত্যাগ করছো। মাতৃধর্ম যদি ত্যাগ করে মাতৃখাদ্যও ত্যাগ করতে হবে, তাহলে কোনোদিন তোমরা ধর্ম ত্যাগ করতে পারে না। এই কথাই আমি বলার পরে তারা আমাকে ফেসবুকের মধ্যে ইউটিউবের মধ্যে সব কমেন্ট করছে। রাষ্ট্রপতি আমাকে পদ্মশ্রী দিয়েছে, আমার মোবাইলের মধ্যে ইউটিউবে তারা বলছে আমাদের ফাদার কি পদ্মশ্রী পাবে না? তোমার ফাদার আমার ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি করছে? তোমার ধর্ম আমার ত্রিপুরাবাসীর জন্য কি করছে? আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্ম অবলম্বনকারীরা গরিব অনাথকে নিয়ে আমরা লেখাপড়া করে আমরা জ্ঞান দিয়ে শিক্ষা করছি, আমরা ফ্রিভাবে পড়াচ্ছি। তোমরা যে এত বড় বড় বক্স কইয়া তোমরা এত বড় খ্রিস্টান স্কুল হোস্টেল ইংলিশ মিডিয়াম খুলছে, ত্রিপুরাবাসীকে তোমরা কয়জন ফ্রি পড়াচ্ছে? ত্রিপুরাবাসী কয়জনকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছে? আমার পয়সা দিয়ে তুমি বিজনেস করে আমার ত্রিপুরাকে আমার ধর্মান্তর করে নিতেছে, তাই আমি কিছুতে মানব না, আমি কিছুতে মেনে নেব না। তাই আমি আজকে এই মঞ্চের মাধ্যমে এই ধর্ম সম্মেলনের মাধ্যমে আমার সমস্ত সাধু সন্ন্যাসী, আমার যে গুরুজন, সমস্ত আমাদের ধর্মপ্রাণগণকে আমি বলতে চাই, দেখো আগে আমরা ধর্মকে বাঁচাতে হবে। ধর্ম বাঁচালে সাধুর দাম থাকবে, ধর্ম যদি না বাঁচে সাধুর কোনো দিন দাম থাকবে না। নৌকাকে আগে বাঁচাও, তারপরে মাঝির দাম থাকবে। নৌকায় যদি না বাঁচে মাঝির দাম থাকবে না। আমরা সবাই মিলে আমাদের সনাতন ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। আমরা সবাই মিলে আমাদের ধর্মকে আগে উপরে ওঠাতে হবে। 2000 সালে আমার গুরুদেব শান্তিকালে কেউ উগ্রপন্থী গুলি করে আশ্রমে বসে নৃশংসভাবে এলো পাথরে গুলি চালাইয়ে হত্যা করছে। তারপরে আমাকে ফটো নিয়ে বাড়ি বাড়ি পাহাড়ে অত্র এলাকার মধ্যে খুঁজছে তারা, যেখানে দেখে সেখানে আমাকে গুলি করবে তারা। আমার বড় ভাইকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে জঙ্গলে 3 দিন 3 রাত রাখার পরে ওনার বড় ভাইকে বলছে তোমার ছোট ভাইকে বলো ড্রেস টাক করে ঘরে বসা থাকার জন্য, নেলে বাজার রাস্তা শহর যেখানে দেখে সেখানে গুলি অর্ডার হয়ে গেছে। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম যদিও বাঁচে সনাতন হয়ে বাঁচবো, যদি মরে সনাতন হয়ে মরবো, আমি ড্রেস তাক করব না। আজ পর্যন্ত এখনো জীবিত আছি। ত্রিপুরা রাজ্যের আমার হিন্দু সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরাতে এখন আমি 25টা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি। 1000 গরিব পোলাপানকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি। বাইরে 250 জন আমি পোলাপান পাঠিয়েছি বাচ্চা ছেলেদেরকে পড়ানোর জন্য। আমার প্রতিজ্ঞা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 108টা মন্দির প্রতিষ্ঠা করব, তারপরে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেব, এর আগে বিদায় নেব না। জয় হিন্দু, জয় আমাদের সনাতন। সবাইকে আমার শান্তিকালে আশ্রম তরফ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার কিছু কথা এখানে বিরাম রাখছি। সবাইকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। ওম শান্তি, জয় হোক। প্রণাম পূজ্যপাদ চিত্তজি মহারাজকে, শান্তিকালী আশ্রমের মহন্ত। আমাদের পরবর্তী বক্তা শ্রীযুক্ত প্রাণজিৎ সিংহ রায়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার। সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্য আমি নিবেদন করব। জয় শ্রীরাম। আজকে এই ত্রিপুরেশ্বরীর পুণ্যভূমি উদয়পুরে এ মহা সনাতন সম্মেলন গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি স্বামী শ্যামসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী মহোদয়,
এবং এখানে উপস্থিত আছেন স্বামী পূজনীয় বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজ খড়িয়া মঠ নবদ্বীপ, এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শান্তকালী আশ্রমের পরম পূজনীয় স্বামী চিত্তরঞ্জন মহারাজজি, এবং উপস্থিত আছেন আজকে এখানে প্রধান অতিথি হিসাবে আমাদের রাজ্যের সর্বজনপ্রিয় জনপ্রিয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। উপস্থিত এই সভামঞ্চে বিভিন্ন সনাতন ধর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যা দায়িত্বপূর্ণ মহারাজগণ আছেন, এছাড়া মাননীয় বিধায়ক শ্রী অভিষেক দেবরায় মহাশয় এবং উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত অংশের যারা স্বামী সন্তদের এখানে উপস্থিতি, এবং আমার এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন সনাতনী মা বোনেরা ভক্তবৃন্দরা, সকলকে আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম আমি জ্ঞাপন করছি। প্রথমত যে আমাদের এই মহা সনাতন সম্মেলন, যেখানে আজকে 9 নভেম্বর 2024 এমন একটি সম্মেলনে অংশীদার হতে পেরে স্বাভাবিকভাবে আমি ভীষণভাবে সম্মানিত, এবং সনাতন ধর্মের উদযাপনে একত্রিত হই তখন আমাদের সমস্ত দেশ থেকে শ্রদ্ধেয় ঋষি ভক্তদের সাথে যোগ দেওয়া এবং নম্র এক অনুপ্রেরণাদায়ক। এখানে স্বাভাবিকভাবেই যে আজকের এই সম্মেলনে একটু আগে আমাদের পূজনীয় মহারাজ শান্তিকালাস মহারাজজি যিনি বলেছেন, আমি ওনারই কথা ধরে আমাকে বলতে হয়, আমাদের এই ছোট্ট পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্য, মনে আছে সকলে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ এখানে আছেন, 1980 সনে এ রাজ্যের এক অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, এবং সেই সময় মহন্ত আমাদের এই পূজনীয় চিত্ত মহারাজজির পরম গুরু শান্তিকালীর উপরও সে আঘাত এনেছে, এবং তারই পথপ্রদর্শক হয়ে এবং সেই সময় থেকে এ রাজ্যের অস্থির পরিবেশকে, বিশেষ করে জনজাতি অঞ্চলে একটা পরিবেশ তৈরি করে, শান্তিপ্রিয় পরিবেশ তৈরি করার কাজে আমাদের মহারাজ চিত্ত মহারাজজির যথেষ্ট অবদান ছিল। উনি বলেছেন স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসী হিসাবে এবং রাজ্যের এই সুশৃঙ্খল পরিবেশকে আনার পেছনে ওনার অবদান অনস্বীকার্য। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সহ এরা যে আপামর জনগণের ইচ্ছায় এবং আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে অনুপ্রেরণায় আজকে ভারত সরকারের এই প্রধান সম্মান উনি প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা সত্যি গৌরব বোধ করি এ ধরনের এই ছোট্ট রাজ্যে বহু প্রতিষ্ঠান, এখানে জগন্নাথ মন্দির থেকে শুরু করে বিভিন্ন যে মঠের সমস্ত অংশে সনাতন ধর্মের এই প্রচার প্রচারণের মাধ্যমে যেখানে একটা শান্তির পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। আমরা এমন এক ধর্মের মানুষ যে ধর্মের মূলত যে কারো প্রতি হিংসার ব্যাপার নয়, অপরকে বিশ্বাস করা, নিজের ধর্মকে সুরক্ষিত করা এবং অপরের সেকে ধর্মকে শ্রদ্ধা করে আমরা বিশ্বাস করি। দেশ আমাদের, যে এই দেশের সংস্কৃতি সনাতন ধর্মের মতো প্রাচীন ধর্ম সারা বিশ্বের মধ্যে অন্য কোনো ধর্ম নেই।
এবং এই ধর্ম আমরা যখন মনে করি প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি মানুষের মধ্যে বিরাজ করে এবং সেটাকে প্রতিষ্ঠিত আরও বেশি জোরালো করা, এর মাধ্যমে এই ধরনের সম্মেলন খুব অগ্রগণী ভূমিকা নেয়। আমি সত্যিই, যেহেতু উদয়পুরের মানুষ, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের আজকে এক বিশেষ কর্মসূচি ছিল পানিসাগরে, জরুরি কয়েকটি কর্মসূচি ছিল। একটু প্রচারে ভুল বোঝাবুঝির জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছিলেন যে গতকাল এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এখানকার যারা এই পরিচালনাতে ছিলেন তাদের বলা হয়েছে, তারা বক্তব্য সে অনুযায়ী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের হয়ে আমি অনুরোধ করেছি যে এমন একটি সম্মেলনে যেখানে সমস্ত মানুষ আপনাকে আশা করছেন, আপনি এই অনুষ্ঠানে আপনার থাকা অত্যধিক প্রয়োজন আমি বলে মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী তাৎক্ষণিক সঙ্গে সঙ্গে সেই পানিসাগর থেকে শুরু করে দামচতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান ছিল উনি কিন্তু সেগুলো বাতিল করে আজকে আমাদের এই সম্মেলনে উনি উপস্থিত হয়েছেন। আমি তার জন্য আমি উদয়পুরের মানুষ হিসাবে এবং আপনাদের সকল এই আয়োজকদের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রণাম জ্ঞাপন করছি। আমি অন্য বলার নেই, এখানে বলার জন্য অনেক আমাদের যারা ঋষি সন্তরা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে, তবু আমি বলবো যে আমাদের বিশ্বাস করতে আমাদের রাজ্যের, আমি আগেও শুরু করেছিলাম যে এক পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, আজকে একটা শান্তিময় পরিবেশের প্রচেষ্টা আমরা চলছি। আমাদের আবারও আবেদন থাকবে যে আমার ভিতরে শক্তি তখনই আসে যদি আমার নিজের ধর্মকে আমি প্রতিষ্ঠিত করতাম, নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আমাকে থাকতো। শুধু ধর্মে আছি, ধর্মে বলে চলবে না, সেটা কী করে এগিয়ে নেওয়া যায়, কী করে উদ্দেশ্য আগামী জন্মের যারা প্রজন্মের কাছে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের চেতনাবোধকে জাগ্রত করা যায়, এবং সব কিছুর পেছনে আমাদের এই ধরনের সম্মেলন খুব কার্যকরী ভূমিকা নেবে। আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই উদয়পুরের পূর্ণ মাতা ত্রিপুরের পূর্ণ ভূমিতে আজকে যেভাবে আপনাদের এই সমস্ত অংশের মানুষ, সমস্ত ঋষি সন্তদের মাধ্যমে বহু কয়েক হাজার মানুষের একসঙ্গে পদদলিত হয়ে সমস্ত পদযাত্রার মাধ্যমে, যেখানে আজকে উদয়পুরের শহর সংলগ্ন মহাদেব বাড়ি থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আপনারা পদযাত্রা করেছেন, তাতে আমি মনে করি এই ভূমি আরও পূর্ণতার প্রাপ্তি হয়েছে আপনাদের আগমনে। এই ভূমি আগামী দিনও মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর এই আরও বেশি এগিয়ে যাবে, মানুষকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং আমাদের রাজ্যের এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া এবং দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার যে আবেদন উনি করেছেন সেটাকে আমরা সকলে মিলে যাতে সাকার করতে পারি, আবেদন রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। হরি বল। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী প্রাণজিৎ রায় মহোদয়কে। এখন আমি বিনম্র অনুরোধ করব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে আজকের এই সনাতনী সম্মেলনে কিছু বলার জন্য। শ্রী শ্রী গুরু বৈষ্ণব ভগবান কি, মায়েরা একবার উলুধ্বনি, সনাতন ধর্ম কি, সনাতন ধর্ম কি। সবাইকে নমস্কার এবং আমার প্রণাম। নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় পরিসরে উদয়পুরে যে আজকে সনাতন ধর্ম সম্মেলন, সেই সম্মেলনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয়, যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক, সবার অত্যন্ত পরিচিত মুখ শ্রী অভিষেক দেবরায় মহোদয়, আমাদের কাকরাবন বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী জিতেন্দ্র মজুমদার মহোদয়,
এবং এত প্রাণঞ্জলভাবে, এত সুন্দরভাবে সবসময় আমাদের মার্গদর্শন করান। সবসময় ওনার সাথে আমার কথাবার্তা হয়। আমাদের পদ্মশ্রী শ্রী চিত্ত মহারাজজি শান্তিকালী আশ্রমের, স্বামী বিষ্ণু গোস্বামী প্রেসিডেন্ট চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের, উনিও ওনার আশীর্বাদ আমাদের কাছে বর্ষিত করেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন স্বামী বৈষ্ণব মহারাজজি, স্বামী জিতেন্দ্রীয় মহারাজজি, হায়দ্রাবাদ থেকে উনি এসছেন। স্বামী নির্ভয়া মহারাজ আসাম থেকে উনি এসেছেন। স্বামী পদ্মনাভ মহারাজজি পুরীধাম জগন্নাথ থেকে এসছেন। স্বামী হরিজন মহারাজজি বৃন্দাবন থেকে এখানে এসছেন। স্বামী নরসিংহা মহারাজজি দিল্লি থেকে এসছেন। স্বামী সাধু মহারাজজি ব্যাঙ্গালোর থেকে এসছেন। স্বামী আকিঞ্চন মহারাজজি মায়াপুর থেকে এসছেন। এবং আমার সামনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সম্মানিত সাধু সন্তবর্গ এবং আমাদের ত্রিপুরার মানুষ, সবসময় ভক্তপ্রাণ মানুষ, আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দগণ এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আপনারা এতক্ষণ ধরে এখানে উপস্থিত আছেন, এই জন্য আপনাদেরকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই ধর্মের সম্মেলন সনাতনীদের যে এখানে আয়োজন রাখা হয়েছে, আমাকে যখন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাকে বললেন, গত পরশুদিন উনি আমাকে বলেছেন যে আপনার তো প্রোগ্রাম দেখলাম পানিসাগরে। আমার পানিসাগরে একটা প্রোগ্রাম ছিল, আগের থেকেই এটা শিডিউল ছিল। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে এই শিডিউলটা হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের একটা সম্মেলন আমি কি করে সেটাকে না এসে আমি থাকতে পারি। আমি বললাম আবার ওখানে বিধায়কের সমস্যা, বিধায়ক আবার অনেক দিন ধরে আমাকে বলে এটাকে কনফার্ম করেছে, শিডিউল করেছে। আমি বললাম আপনি কথা বলুন ওনার সাথে, আবার সবার মন তো ঠিক রাখতে হবে। তো উনি বললেন ঠিক আছে, কনফিডেন্সের সাথে উনি বললেন যে না, আমি কথা বলব। কথা বললেন, তো আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম এবং আমার পক্ষে এখানে আসাটা, আমি আজকে আপনাদের মাঝে এসে এত ভালো লাগলো যে মনে হচ্ছে আমি একটা মন্দিরে আমি চলে এসেছি। তো এটাকে আমি কোনো অবস্থায় হারাতে চাইনি এবং ভগবানের ইচ্ছায় আজকে এখানে আমার আসতে হয়েছে। সাধু সন্তদের যে জ্ঞানের ভান্ডার, উনাদের সামনে আমাদের কিছু বলা, আমার মনে হয় এটা দৃষ্টতা হবে। আজকে আমরা এখানে নিখিল ভারত শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রাক্তন আচার্য দেব, পূজ্য পাদ পরিব্রাজক আচার্য নিত্যলীলা বিষ্ণুপাদ 108 শ্রী শ্রী মদ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে যে 2 দিনের যে আয়োজন, শুনলাম যে সংকীর্তন শোভাযাত্রা হয়ে গেছে এবং মহাধর্ম মহাসম্মেলনেরও আয়োজন হয়েছে। আপনারা এটা নিয়ে আরও আলোচনা করবেন হয়তো। আপনাদের এটা আমাদের যেমন ডাক্তারি ক্ষেত্রে অনেক সময় কনফারেন্স হয়, তো এটা একটা কনফারেন্সে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা হবে এবং এটা মানুষের জন্যেই সেই কাজটা আপনারা করবেন। মানুষের কিভাবে মানুষ চলতে হবে এই রাজ্যের জন্য এবং দেশের জন্য, আলটিমেটলি মানুষই সব। এবং ভগবানের একটা আশ্চর্য আমি বলবো দান হচ্ছে এই মনুষ্য সমাজ, এবং সেই মনুষ্য সমাজের কি কি কর্তব্য, আজকে ধর্মের কথা বলছে এখানে চিত্ত মহারাজজি, বারবার বলছেন যে ওনার মার কথা বলছেন, বাবাকে, এবং আমরা আসলে আমাদের ধর্ম কিন্তু কর্মের মাধ্যমে এবং সুনির্দিষ্ট কি কি করা উচিত সেই কারণেই ধর্ম। আমরা আজকে বাংলাদেশের ঘটনা, আমরা সনাতনীদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে আমরা দেখছি, শুনছি। আমাদের সরকার দিল্লিতে যিনি বসে আছেন সেই সরকারও দেখছে, কিন্তু আবার আমি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি যে এখনো সময় আছে, এখনো সময় আছে, সাবধান। সনাতনীদের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে অনেক আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু সনাতন ধর্ম কিন্তু ওনাদেরকে নড়াতে পারেনি। আজকেও সেটা আছে, আগামী দিনও আছে এবং
অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে, এটা আমি বলতে পারি। আজকে এখানে আমি তো যখন কে কে এখানে এসছেন তার মধ্যে আমি বলে দিয়েছি কত জায়গার থেকে এখানে এসছেন। আজকে শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা, নবদ্বীপ, মায়াপুর, শ্রী জগন্নাথপুরী, হরিদ্বার থেকেও শতাধিক সাধু সন্ত মহারাজ ও মঠাধ্যক্ষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি ওনাদেরকে ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং আপনাদের উপস্থিতিতে এখানে আমাদের যারা মা বোনেরা আছেন, ভাইয়েরা আছেন, আমাদের ত্রিপুরাবাসীর অবশ্যই মঙ্গল হবে। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, আমরা শান্তিতে থাকতে চাই। আমাদের ত্রিপুরাতে মিশ্র বসতি রাজ্য, এখানে আমাদের জনজাতীয় যেমন আছে, জাতীয় আছে। আমাদের এখানে দেখলাম মহিলাদেরও একটা মণিপুরি যারা আছেন তাদেরকে আমি এখানে দেখেছি এখানে বসে বসে। তো এখানে সবাইকে নিয়ে আমরা একসাথে চলতে চাই, সেই নির্দেশ আমাদের গুরুজনরাও দিয়েছেন, আপনারাও দেবেন, সেই পথেই আমরা চলতে চাই। আরেকটা বিষয় আমি বারবার বলছি, গত 35 বছর ধরে এখানে যারা রাজত্ব করেছে, এমন অবস্থা একটা করেছে যে আমি কিছুদিন আগে যখন ত্রিপুরের সুন্দরী মায়ের মন্দিরে আমরা তো প্রায়ই যাই, সেখানে আমি আমার যে সহযোগী মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর, ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এখানে ওই পার্টির বা ওই ধরনের মন্ত্রীরা কখনো এই ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরে এসেছে কিনা। উনি বললেন আজ পর্যন্ত আমরা দেখিনি। তো এইরকম একটা নাস্তিক পরিবেশ ওনারা তৈরি করেছিলেন। 35 বছর ধরে ত্রিপুরাতে এই নাস্তিক পরিবেশ তৈরি করেছেন। আমরা আসার পর সে আস্তিক পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পেরেছি, সে প্ল্যাটফর্ম আমরা দিয়েছি। আপনারা সাধু মহারাজ যারা আছেন তাদের আশীর্বাদে আমরা চাই যে এই ত্রিপুরাতে আস্তিক পরিবেশ থাকুক, কারণ ভগবান ছাড়া কিচ্ছু হবে না, যে যাই বলো কিচ্ছু হবে না। যে কারণে ওদের মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে করে যাবে নিচে। এই ধরনের মুখোশ পরে ওরা থাকে, ধর্মের নামে নানা রকম বিভিন্নভাবে এখানে চেষ্টা করে এখানে দাঙ্গা লাগানোর অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমরা সরকার, আমি বারবার বলছি, কোনো অবস্থায় সেগুলোকে আমরা বরদাস্ত করব না। আমরা সব ধর্মের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে, সম্মান করি, কিন্তু এর অর্থই নয় যে কেউ চোখ রাঙালে তাকে বরদাস্ত আমরা করবো, সেটা আমরা কোনোদিন করব না এবং করতে দেবও না। কিন্তু আমরা শান্তির বার্তা নিয়ে আমরা আসছি। এর আগে আশির দাঙ্গার কথা এখানে বলেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর, কি অবস্থা ছিল, কোনো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যেত না। আমাদের যখন এখান থেকে ধর্মনগর যেতে হতো, এসকর্টের মাধ্যমে আমাদের যেতে হয়েছে, বসে থাকতে হতো 12 ঘন্টা 18 ঘন্টা করে, তারপর যেতে হতো। একটা আতঙ্কের পরিবেশ ছিল, কি একটা অবস্থা করেছিল ত্রিপুরাতে। আর এখন কিছু কিছু লোক বলছে ত্রিপুরাতে নাকি এখানে আইন শৃঙ্খলা নেই। যেখানে যেখানে যেতাম খালি খুন সন্ত্রাস, এই তো ছিল এই রাজ্যের অবস্থা। আজকে ত্রিপুরাতে 28টা রাজ্যের মধ্যে নিচের দিক থেকে আমরা 3য় স্থানে আছি। গত বছর আমরা 5ম স্থানে ছিলাম ল অ্যান্ড অর্ডারের দিক দিয়ে। এইগুলো বারবার ওদের কাজই হচ্ছে মিথ্যা প্রচার করা, গোয়েবেলসীয় কায়দায় মানুষকে বিভ্রান্তি করা। ওনারা সাম্রাজ্যবাদের কথা বলেন, আর তার যে একটা কথা মিথ্যাকে বারবার যদি বলতে থাকো তা মানুষ সেটাকে সত্য ভাববে। এখন মানুষ বুঝে গেছে যে এটা কোনোদিন ওনাদের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনায় মানুষ আর কোনোদিন তাদেরকে স্থান দেবে না তাদের মনে। আমরা জানি যে এই ধর্মের মাধ্যমে, এই ধরনের যে প্রোগ্রাম, তার মাধ্যমে আমাদের মনের ভিতর যে গ্লানি রয়েছে, সেই শুদ্ধ চেতনা সেটা কিন্তু চলে আসবে আমাদের মধ্যে। এই জিনিসটা যখন আসবে, সে চেতনার মধ্য দিয়ে আমরা যে অশুভ যে চেতনা, সেটাকে আমরা সরিয়ে রাখতে পারবো। সেটাই হচ্ছে এই ধর্মের মূল কথা। আমরা এই আজকের যে সম্মেলন হয়েছে এখানে মিলন, সেটা পারস্পরিক এক মিলন ক্ষেত্র আমি বলবো। এবং এই অপবিত্রতা যদি আমরা দূর করতে পারি, শুদ্ধ চিন্তা ভাবনায় আমাদের দৈনন্দিন যে জীবনযাত্রা, সেটার মধ্যে যদি আমরা থাকতে পারি, এখানে যারা সাধু সন্তরা সেটা এখানে আলোচনা নিশ্চয়ই করেছেন বা করবেন,
তাতে করে আমাদের পথের যে দিশা, কোন পথে আমাদের চলা উচিত সেই দিকে আমরা চলব। হিন্দু ধর্ম আমরা জানি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম, এবং সেই জায়গায় প্রায় 120 কোটিরও বেশি, যা বিশ্বের জনসংখ্যার 15 থেকে 16%। সেই জায়গায় আমরা সবাই জানি হিন্দু ধর্মকে প্রাচীনতম ধর্ম হিসাবে আমরা গণ্য করে থাকি। যজ্ঞ, ধ্যান, পূজা, কীর্তন, ইষ্টনাম, জপ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি আচার যে অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা এগুলো করি, কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা যেটা করি দয়া, সংযম, ধৈর্য, প্রাণীর প্রতি অহিংসা, এইগুলো আমাদের চিরন্তন যে নৈতিক জীবনচারণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, সেটা আমাদের হিন্দু ধর্মের মধ্যে আছে। আমি জানি না অন্য ধর্মের মধ্যে সেগুলো আছে কিনা, আমাদের মধ্যে সেগুলো, এবং সেগুলো প্রাকৃতিক। আমরা জন্মের পর থেকেই আমাদের মা বাবা, আত্মীয় স্বজন, আমাদের গুরুজনেরা সেই দিশায় আমাদের দেখেন এবং সেইভাবে আমরা চলি। হিন্দু ধর্মে বাহ্যিক আচরণের কোনো মূল্য নেই। আমরা জানি যে মোক্ষ প্রাপ্তির যে উপায়, সেটাকে সর্বাধিক আমরা গুরুত্ব দিই, যে কারণে আমরা অনেক সাধু সন্তদেরকে দেখি যে জাগতিক বস্তুগত সম্পদ ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনও গ্রহণ করেন। সেটার নাম হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো যদি পড়ি, সেগুলোর মাধ্যমে যে শ্রুতি শোনা এবং স্মৃতি স্মরণীয়, এবং এই যে প্রধান দুটি ভাগে আমরা শ্রেণীবদ্ধ করি, যে প্রথমে শোনা, তারপর তাকে স্মরণ করা, এটা হচ্ছে আমাদের হিন্দু ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা প্রভৃতির মাঝে যে অন্তর্ভুক্ত, তার মধ্যে বেদ হচ্ছে সর্বপ্রধান। আমরা সবসময় বেদের কথা আমরা বলি, সর্বপ্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। 6টি আস্তিক দর্শন রয়েছে যা বেদের স্বীকৃত দেওয়া। আমরা এছাড়াও আমরা জানি যে দেবতার, আমরা বিভিন্ন জায়গায় অনেকে বলে যে এত এত পূজা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা পূজা, কালী পূজা, এগুলো কেন করেন? আমি আপনাদের সামনে আমি আগেই বলেছি, ক্ষমা করবেন যদি আমি ভুল করে থাকি আমার কথার মধ্যে, কিন্তু আমার যে জ্ঞান বুদ্ধি আমি সেতটুকু বুঝি যে আমাদের এই যে বিভিন্ন যে উপাসনা, আমরা বিভিন্ন হিন্দু ধর্মের যে একাধিক ঐশ্বরিক শক্তি, তার মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন রূপ প্রকাশের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেশন করে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে আছে, সেইভাবে আমরা বিভিন্ন রূপে ভগবানকে আমরা আরাধনা করি। দেবতার উপাসনার উপর ভিত্তি করে প্রধান যে সাবজেক্টগুলো আছে, এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম, স্নাতবাদ এবং শাক্ত ধর্ম। আমাদের অত্যন্ত আজকে খুশির দিন যে 2014 পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, আমি ত্রিপুরার কথা বলছি না, সমস্ত ভারতবর্ষে এখন শুধু এখানে 35 বছরের রাজত্ব না, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা দেখলাম এমন একটা অবস্থা ছিল, সেই জায়গায় 2014 পর থেকে একটা যে আস্তিক যে ভাবনা চিন্তা, সেটা কিন্তু চলে এসছে। এবং আমরা একটা কথা সবসময়, আমি সব জায়গায় এই কথাটা বলি যে অ্যাকশন ইজ বেটার দেন ওয়ার্ডস। আমরা কথা বেশি বলি কিন্তু কাজে, আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কাজ করে বলছেন তারপরে কথা, যে এই কাজ করতে হবে। আসামের গুয়াহাটি কামাখ্যা মন্দির আপনারা জানেন প্রসাদ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেইগুলোকে নতুনভাবে নতুন রূপে উনি সেই ব্যবস্থা করেছেন। গুজরাটের দ্বারকা মন্দির, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির, ঝাড়খণ্ডের বাবা বৈদ্যনাথ ধাম, মধ্যপ্রদেশের ওমকারেশ্বর মন্দির, আর আমাদের ত্রিপুরা মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, এবং উত্তরপ্রদেশের বারাণসী কাশীধাম, উত্তরপ্রদেশের মথুরা বৃন্দাবন, উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ ধাম, উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ধাম, পশ্চিমবঙ্গের বেলুর মঠ, সমস্ত জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে নতুনভাবে এগুলো পুনরুদ্ধার করে সেটাকে সাহায্য করে, যেভাবে মানুষের কাছে উনি সেটাকে দিচ্ছেন, এবং তাতে করে আমরা জানি যে মন্দির বা এই ধরনের আশ্রমে আমরা যখন যাই, নিজেকে আমরা কে, হু এম আই, হু আর উই, এই যে বিষয়টা, সে মন্দির এবং এই ধরনের মঠ এবং আশ্রমে যখন আমরা যাই, আমাদের মধ্যে একটা ঐশ্বরিক যে ভাবনা চিন্তা, সেটা কিন্তু চলে আসে, এর মধ্যে অপেক্ষা রাখে না, এবং সেই জায়গার মধ্যে আমরা সব কিছু কিন্তু ভুলে যাই। আমি মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় বলি যে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মন্দির আশ্রমে আপনারা দেখবেন যে গম্বুজাকৃতি হয়। কেন হয়? সেটার সাইন্টিফিক রিজন হচ্ছে
যদি আপনি যার যার নামে আপনি যখন মন্দিরে ঢুকে জোরে আওয়াজ করবেন, তার একটা ইকোসিস্টেম হয়। যখন গম্বুজাকৃতি হয়, তার ইকোসিস্টেম হয়ে কানের মধ্যে যখন আসে, তখন একটা কনসেন্ট্রেশন, আপনাকে সেই কনসেন্ট্রেশনের মাধ্যমে ভগবানের কাছে পৌঁছানো যায়। এবং এতগুলো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এতগুলো স্থানকে নতুনভাবে উনি আমাদের কাছে দিয়েছেন এবং প্রকৃত অর্থে ভারতকে আবার নতুনভাবে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উনি যেভাবে G20-র মাধ্যমে এই ধরনের আজকে যে কাজগুলো উনি করছেন, একের পর এক কাজ করে গেছেন, ভারতকে মানুষ আবার নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন যে ভারত কোথায় ছিল, আবার কোথায় ভারত এসছে। আপনারা শুনে খুশি হবেন, স্বদেশ দর্শন 2 প্রকল্প আবার শুরু হয়েছে এবং সেই প্রকল্পে আগরতলা এবং শৈবতীর্থ ঊনকোটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেখানেও তার ডেভেলপমেন্ট হবে। আর রাম মন্দিরের কথা তো বলে লাভ নেই, 500 বছর কত কথা, কত আমাদের সাধু সন্ত সেখানে শহীদ হয়েছেন। সেই জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই রাম মন্দিরকে আবার সেখানে যেভাবে রামলালাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আপনারা সবাই দেখেছেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজকে এর জন্য আমি বলবো যে কম বললে কমই হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিলে। সাধু সন্তদের উপর উনার যে সবসময় একটা যে উনি যেভাবে উনাদেরকে সম্মান করেন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরাও মাঝে মাঝে এখানে বলা হয়েছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার এই করেছে সেই করেছে, এটা আমাদের ধর্ম, এটা আমার জন্য আমার গৌরব করার কোনো বিষয় না, এটা আমার কাজ, এটা করতেই হবে। যেখানে মানুষের যে সমস্যা হবে, যদি আমার সে ক্ষমতা থাকে, সেই সমাধান আমি কেন করব না? তো এর জন্য আমি মনে করি এটা আমার একটা উপর থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সুযোগ এসছে, তুমি কাজ করো। কোভিডের সময় প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করেছেন, আমরাও কাজ করেছি। এবার এত বড় একটা ফ্লাড হয়ে গেল, সেই ফ্লাডের মধ্যে আমাদের ভগবান সুযোগ করে দিয়েছে মানুষের কাছে যাওয়ার, এবং মানব সেবার মধ্যে থেকে ভগবানকে পাওয়া যায়, আপনারা সবাই জানেন। আমি আর বেশি কিছু বলছি না, যদি বেশি কিছু বলে থাকি, যদি কোনো ভুল বলে থাকি মার্জনা করবেন। এখানে উপস্থিত সমস্ত সাধু সন্তদের যারা এখানে